વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। હવે જઈશું નવી સિવિલના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં, જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ પહોંચી ચૂક્યા છે। 1200 બેડની આ નવી સિવિલનું લોકાર્પણ આજે કરવામાં આવશે। આજે બપોરથી વડાપ્રધાન ગુજરાતના પ્રવાસે છે। આજે ગુજરાતના જાહેર આરોગ્ય અને તબીબી શિક્ષણના તમામ સંબંધકર્તા लाभार्थीओ माटे, विद्यार्थीओ माटे, दर्दीओ माटे अने समग्र गुजरातनी साथे साथे आपणा पाड़ोशी राज्य एवा राजस्थान अने मध्य प्रदेशना हजारों दर्दीओ दर वर्षे जे सारवारनो लाभ सिविल होस्पिटल द्वारा मेळवे छे, एमनी सेवा माटे, एमनी सारवार माटे अने एमना सारा स्वास्थ्य माटे गुजरात सरकारना आरोग्य विभाग द्वारा रुपया 1450 करोड़ रुपयाना खर्चे माननीय नरेन्द्रभाई मोदीजी अत्यारना अपना माननीय वडाप्रधान श्री ज्यारे गुजरातना मुख्यमंत्री श्री हता त्यारे तेमणे जे दीर्घदृष्टि भर्यु आयोजन कर्यु। लाखों दर्दीओ दर वर्षे जे सिविल होस्पिटलना केम्पस में आवेली जुदी जुदी स्पेशियालिटी वाली होस्पिटलों सेवाओं लाभ मेळवे छे, एवा दर्दीओने वधु सारी सगवड़, वधु सारी सुविधा अने आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला साधनों सहित एमनी तमाम प्रकारनी सारामां सारी सारवार उपलब्ध करवा माटे मान्य नरेन्द्रभाईए ए वखते 1450 करोड़ रूपियानु मातबर रकमनु बजेट आ केम्पस माटे फाळवेलू अने आजे आपणे जेने सौ मेडिसिटी तरीके ओळखीए छे ए मेडिसिटीनुं नामकरण पण माननीय नरेन्द्रभाईए खूब दीर्घदृष्टिथी जे कर्युं एनुं वास्तविक स्वरूप आजे आपणी नजर सामे अमारा आरोग्य विभाग तरफथी ऊभुं थई चूक्युं छे। आजे आपणे जाणीए छीए कि अपनी सिविल होस्पिटल के 1954 में बनेली, ये पछी मेडिकल कॉलेज वगैरह बन्यू, पण ए दरमियान कशु पाछळथी नवुं ओछुं थयेलुं। दाताओना सहयोगथी थोड़ुं इंस्टिट्यूटोनुं काम थयुं, पण सरकारना खर्चे आटलुं मोटुं काम ज्यारे थयुं छे त्यारे मने आनंद छे राज्यना आरोग्य मंत्री तरीके के माननीय वडाप्रधान श्रीए मानव सेवा, दर्दी सेवा, गरीबोनी सेवा जे एमने परम धर्म मान्यो छे अने जेवो पोताने वडाप्रधान नहीं पण प्रधान सेवक तरीके जेवो ओळखावे छे एवा मान्य नरेन्द्रभाईए आजे समय फाळवी आपणी वच्चे पधार्या छे। अमारा समग्र सरकारी वहीवटी तंत्र, आरोग्य विभाग अने हजारों दर्दीओ, विद्यार्थीओ, अमारो मेडिकलना स्टाफ सहित सौ वती हूँ तेओश्रीनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। एवी ज रीते अपना संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजयभाई पण अहींया पधार्या छे, तेओश्रीनु पण हूँ स्वागत करूँ छूँ। अमारा पक्षना अध्यक्ष, भावनगरना धारासभ्य अने प्रजानी सेवा माटे सतत कार्यरत एवा माननीय श्री जीतुभाई वाघाणी पण अमारा आमंत्रणने मान आपी आ कार्यक्रम में पधार्या छे, तेओ श्रीनु पण हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अमारा साथी मंत्री माननीय श्री कुमारभाई कानाणी जेओ सूरतनु, दक्षिण गुजरातनु प्रतिनिधित्व करी आरोग्य विभाग में अमने सहयोग करे छे, एवा कुमारभाईनु पण स्वागत करूँ छूँ। साथे साथे प्रदीपसिंहजी जाडेजा, मारे खास उल्लेख करवो छे के ज्यारे जूनो असारवा विस्तार विधानसभानो एमनो अहींया लागू पड़तो तो त्यारथी माडीने आज सुधी भले विस्तार बदलायो पण प्रदीपसिंह हमेशा सिविलना दरेक काममां प्रजाने, दर्दीओने, गरीबोने मददरूप थवा माटे हमेशा मने खूब सहयोग करे छे एवा माननीय श्री प्रदीपसिंहजी जाडेजा। अपना अमदावाद शहरना मेयर माननीय बिजलबेन पटेल, माननीय संसद सभ्य श्री किरीटभाई सोलंकी, मान्य धारासभ्य श्री प्रदीपभाई परमार, अमारा अधिक मुख्य सचिव, कमिश्नर, सौ अधिकारी श्रीओ
અને હજારોની સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, મેડિકલ અને પેરામેડિકલના અમારા સૌ સહયોગીઓ અને પધારેલા સૌ આમંત્રિત મહેમાનોનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. આજે મારા માટે એક ખૂબ અગત્યનો દિવસ છે, કારણ કે 1995માં પણ જ્યારે ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર બની ત્યારે મને સૌ પ્રથમ આરોગ્ય વિભાગની જવાબદારી અમારા નેતાશ્રીઓએ મને સોંપેલી અને એ વખતથી શરૂ કરી માનનીય મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ, એમનું માર્ગદર્શન, એમની પ્રેરણા, આરોગ્ય વિભાગને અમને જે ગરીબલક્ષી, દર્દીલક્ષી, માનવતાની સેવા કરવા માટે જે મળતી રહી અને મોદી સાહેબે જે મોટું બજેટ અગાઉ મંજૂર કર્યું એનું આજે એમના જ વરદ હસ્તે જુદી જુદી હોસ્પિટલોના ભાગરૂપે આપણે ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છીએ. સૌથી પ્રથમ આપણી સિવિલ જૂની જે એશિયાની મોટામાં મોટી હોસ્પિટલ ગણાતી હતી, પરંતુ આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે હવે જે નવી 2000 પથારીની આપણી હોસ્પિટલ, જેને આપણે ખાસ મહિલા બાળ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ તરીકે ઓળખવાના છીએ, એ હોસ્પિટલની પથારીઓ સાથે જો ગણીએ તો હું માનું છું કે એશિયાની મોટામાં મોટી એક કેમ્પસમાં આવેલી હોસ્પિટલ એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા માન્ય નરેન્દ્રભાઈના આશીર્વાદથી આપણે દર્દીઓને, ગરીબોને પ્રાપ્ત કરાવી શક્યા છીએ. એવી જ રીતે આપણી કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સમગ્ર દેશમાં પ્રખ્યાત છે. આખા દેશમાં કોઈ પણ કેન્સરના દર્દી હોય તો ગુજરાતની કેન્સર હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા આવે, ઓછા ખર્ચે, શક્ય હોય તો વિનામૂલ્યે આધુનિક સાધનો સહિત આપણી કેન્સર હોસ્પિટલ સારવાર આપે છે. એનું પણ બિલ્ડિંગ, વ્યવસ્થા, સાધનો ઓછા પડતા હતા, તો એ હોસ્પિટલ પણ નવું વિશાળ અદ્યતન બિલ્ડિંગ કેન્સર હોસ્પિટલનું પણ આપણે બનાવી દીધું છે. આધુનિક સાધનો, કેન્સરની સારવાર અને નિદાન માટેના અત્યાધુનિક સાધનો પણ આપણે એમાં વસાવી દીધા છે. એનું પણ આજે માનનીય નરેન્દ્રભાઈના વરદ હસ્તે આપણે લોકાર્પણ કરવાના છીએ. આપણી આંખની હોસ્પિટલ, આંખ પણ બહુ અગત્યનું શરીરનું અંગ છે. આપણી આંખની હોસ્પિટલ પણ સમગ્ર ભારતમાં વખણાય છે અને મને અત્યાર સુધી એમાં વેઇટિંગ ચાલતું હતું. કોઈ કોર્નિયાનું કે કોઈ મોટું ઓપરેશન કરાવવું હોય તો દર્દીઓને વેઇટિંગમાં રહેવું પડતું હતું. ત્યારે મને આનંદ છે કે મોદી સાહેબે જે માર્ગદર્શન અને આશીર્વાદ આપ્યા એના કારણે આંખનું અદ્યતન નવું હોસ્પિટલનું બિલ્ડિંગ પણ આપણે બનાવી દીધું છે. એની પણ આજે લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ આપણે રાખ્યો છે. એવી જ રીતે ડેન્ટલ હોસ્પિટલ, દાંતના રોગોની સારવાર માટેની આ પણ આખા ગુજરાતની અને દેશની આધુનિક હોસ્પિટલ છે. મને આનંદ છે કે અમારા અનેક સગા સંબંધીઓ જે પરદેશમાં રહે છે, અમેરિકા રહે છે, પણ દાંતની સારવાર કરાવી હોય તો આપણી ડેન્ટલ હોસ્પિટલમાં આવે છે. એવી એની પ્રતિષ્ઠા છે. એવી ડેન્ટલ હોસ્પિટલનું પણ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના હસ્તે આજે ઉદ્ઘાટન છે. મારે એક ખાસ ઉલ્લેખ કરવો છે. માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ કિડની હોસ્પિટલ માટે પણ ખૂબ મોટી સેવા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. એ વખતે આ જૂની મંજુશ્રી મિલ જે ફડચામાં ગયેલી, જેની હરાજી થવાની હતી, મોદી સાહેબ એ વખતે મુખ્યમંત્રી, સરકારમાં વિગતો આવી. મને તમને ને આખા ગુજરાતને જણાવતા આનંદ થાય છે કે જે જમીન વેચી મારવાની હતી મકાનો માટે કે દુકાનો, શોપિંગ સેન્ટર, એના માટે પણ મોદી સાહેબે એ ફાઇલ ના પાડી દીધી કે આ જમીન વેચવાની નથી. આ જમીન ગુજરાતના દર્દીઓની સેવા માટે સિવિલ હોસ્પિટલ, જે આટલું મોટું આપણું કેમ્પસ છે એ નાનું પડે છે. મેડિકલ કોલેજો, નર્સિંગ કોલેજ,
ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ, પેરાપ્લેજિયા કોલેજ, આ બધું અહીંયા છે. એટલે મોદી સાહેબનું તમે દીર્ઘદ્રષ્ટિ જુઓ, સાહેબનું વિઝન જુઓ. એ વખતે સાહેબે મંજુશ્રી મિલની જમીન કોઈને ના આપી, એની કિંમત ના ઉજાઈ, પણ આરોગ્ય વિભાગને વિના કિંમતે સરકાર તરફથી એ જમીન ફાળવવામાં આવી. અને આજે એ મંજુશ્રી મિલ જૂનું જે કેમ્પસ, ત્યાં આગળ કિડની હોસ્પિટલ અદ્યતન તૈયાર થઈ ચૂકવામાં આવી છે. થોડા જ સમયમાં એનું પણ કામ પૂર્ણ થશે. આંખની હોસ્પિટલ ત્યાં ચાલુ થઈ ચૂકી છે. ત્યારે મને ખૂબ આનંદ છે કે ડોક્ટર HL ત્રિવેદી સાહેબ હોય, RK પટેલ હોય, ડોક્ટર પ્રભાકર હોય કે અમારા અન્ય ડીનશ્રીઓ હોય, એ બધાએ કેન્સર હોસ્પિટલમાં ચેરમેન શ્રી પંકજભાઈ હોય, આ બધાએ ખૂબ મહેનત કરી લાખો દર્દીઓની સેવા માટે આ સુવિધાઓ પ્રાપ્ત કરાવી છે. ત્યારે આજે શિવરાત્રીનો પવિત્ર દિવસ છે અને શિવરાત્રીના પવિત્ર દિવસે મોદી સાહેબના વરદ હસ્તે આવનારા સમયમાં પેઢીઓ સુધી જે હોસ્પિટલો લાખો લોકોની સુવિધા, સારવાર અને તંદુરસ્તી પૂરી પાડવાની છે. બાળકોનું કુપોષણ દૂર કરી પોષણ આપવાની છે. ગરીબ સગર્ભા મહિલાઓને જે કુપોષણથી રોગ થાય અને બાળકનું ડિલિવરી દરમિયાન જ અવસાન થાય, એવું બધું ના થાય એ માટે આ મહિલા બાળ હોસ્પિટલ, સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ આપણી સરકારે બનાવી છે. હું માનું છું આખા ભારતની અંદર આ પ્રકારની કોઈ હોસ્પિટલ નહીં હોય, એનું આપણને ગુજરાતને ગૌરવ છે. બીજી એક આપણી જે UN મહેતા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, એ UN મહેતાનું પણ બાળકોની સારવાર માટે એક નવું અદ્યતન સમગ્ર ભારતમાં એ પણ મોટામાં મોટું એવું બિલ્ડિંગ લગભગ તૈયાર થઈ જવા આવ્યું છે. મારે આપણે કહેતા મને આનંદ થાય છે કે 2019 પછી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ ફરીથી વડાપ્રધાન બને એટલે એ વખતે કિડની હોસ્પિટલ અને બાળકોની હાર્ટ હોસ્પિટલનું પણ મોદી સાહેબના વરદ હસ્તે આપણે ઉદ્ઘાટન કરાવવાનું છે. બીજું એ પણ મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાતમાં મેડિકલ સીટો ઓછી હતી. અગાઉની સરકારોમાં મેડિકલ કોલેજ કોઈ બનાવતું નહોતું. મોદી સાહેબે આખી GMRSની સ્થાપના કરી અને 4,500 કરતા વધુ મેડિકલની સીટો અને PGની સીટો મોદી સાહેબે આપણને ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આજે છેલ્લી વાત કરી લઉં. મને જણાવતા આનંદ થાય છે, અધિકૃત રીતે માહિતી નથી મળી, પણ મને જે સારા સમાચાર મળ્યા છે ખુશીના, કે ભારત સરકાર તરફથી, આરોગ્ય વિભાગ તરફથી, MCI તરફથી, માનનીય મોદી સાહેબના આશીર્વાદથી નડિયાદમાં નવી મેડિકલ કોલેજ એ મંજૂર થઈ ચૂકી છે. એટલે આવતી ટર્મથી નવા વિદ્યાર્થીઓને પણ મેડિકલની 150 સીટ આપણને પ્રાપ્ત થશે. આવું બધું કામ ગુજરાતનું જો થતું હોય તો ફક્ત એક જ કારણ છે કે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન તરીકે, ભાજપના નેતા તરીકે, NDAના નેતા તરીકે દિલ્હીમાં બેઠા છે. આપણે તો જેટલું માગીએ લગભગ બધું મંજૂર થઈને આવી જ જાય છે. ત્યારે હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. હું આપ સૌને વિનંતી કરું કે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, એ પ્રમાણે આવનારા સમયમાં આપણે મોદી સાહેબને વધુને વધુ પીઠબળ આપીએ, સહયોગ આપીએ, સમર્થન આપીએ અને ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને
વધુ આગળ વધારીએ એવી વિનંતી સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.